हाय सांग मैंने केमती अच्छ आज तो बहुत खरा होची मुझे खाई पखाल खाई आसी बसी पुआ शोई पड़ी ये शोई पड़ी घंटा है शोला शुआई सब कम सारे कम पैंट सार्ट सब सारा सब सफा कर बहुत छोट पिला ना बहुत असना हो सब सफा करके आसी बसी खरा तो बहुत जोर हो बाबा ड्यूटी जाइए आसवे 4टार आसवे आम माँ पुणी खाई पी कि आराम से बसीचु खरा हो कौन करते खरा जे कौ मासर वर्षा पाग टे हाँ कि ठंडा लगता खरा प्रबल हो गरम भी सही होनी एत गरम लगुच कटक तो बहुत खरा हो तार भात भजा डाली खाई शोला बस खेणु तो कौन करवा बाहर एकुटिया भारी ये लगे गाँव थी सीना बाबा माँ समस्त पाखे था कि शाशु गले शाशु शशुर कि जा देढ़शुर समस्त पाखे था जेहेतु आम बाहर घर भड़ा नहीं रोज तो केवल पुओ मो बाबा आम 3 जन ड्यूटी पड़े आ माँ पुओ 2 जन सी तर खाई पी शोला पुओ मु एकुटिया खाई पी घर कम यही तो एपट सेपटे एकुटिया बस कौन करी मोबाइल देखी ना शोबी ना एमती कौन कर मन तो टे दुख अच्छी जेहेतु मो शाशु देह टे बहुत खराब अच्छी आम जाइलु देखापी आसलु भारी मन टे गुम गुम लगुच हाँ कर भगवान इच्छा जहाँ थी सैया हम किए रुकी पार ठाकुर डाकुना देह टे बहुत शीघ्र भल हो जाओ मत बहुत भल पाती मो स्वामी की भी बहुत भल पाती खास करके मो पुओ गेलो को भी से डाकती पापुली पापुली डाकती तो छाड़ी आसवाई इच्छा ना टाइम कि कौन करवा परिस्थिति एमती किसी अच्छी जहाँकि बाध्य ठार आम दूर रही जहाँ देखी आसी तो रहीपर पाखर जीवन में एमती गोटे शाशु पाई मैंने बहुत भल से किसी भी आज पर्यटन आसी 8-9 वर्षर बोहू तेज से किसी कहते मत केवे भी किसी कहते कहीं बहुत शाशु अच्छे बोहू मैंने बहुत किसी कथा कहते बहुत किसी मैंने यहाँ खाइबुनि यहाँ पीबुनि यहाँ लगेबुनि कहते मो शाशु गोटे एमती जन मनीष जहाँकि मैंने जीवन में मैंने भावे कि से कौ जन्म मो माँ थे जन्म में शाशु बोली पाई गाँव कौन बाहर कौन सब से आमको बहुत सपोर्ट कर मो स्वामी की मत मो पुओ भी से बहुत निज जीवन को अधिक भल पाती कहते माँ बापा ऋण कहीं सुझी पारे तो जीवन में सेवा करवा मो भाग्य ही नाला सब मन भी दुख लगे कि शाशु शशुर सेवा करवाटा बोहूपाई कर्तव्य तेणु एमती किसी परिस्थिति अच्छी जहाँकि आम पाखे चाहिए भी रहीपर कहीं ना परिवार नहीं कि आम चलने बहुत चेष्टा कलु बहुत पाखे रही बहुत स्ट्रगल भी जीवन में कलु 8-10 वर्ष भितर पाखे केमती रही जा देढ़शुर सहित ना ना पचे शाशु शशुर पाखे कहले रही पारे तो भाग्य तो आमको एखादी रखे देलानी के टाइम जेहेतु देह खराब अच्छे बहु हिसाब से तो पाखे रहा मोर प्रथम कर्तव्य था कहीं आज अच्छा काली कौन हो तो कहीं कहीपर कि मो पुओ छोटा था पाखे रही किसी सेवा भल मंद करते से मो पुओ किसी आशीर्वाद भी मिली था कहीं मनीष चलीगला पूरा खोजरा कभी मिले मो बापा माँ को जितकी भी भल पाए
ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭଲ ନ ପାଇବି ଟିକେ କମି ଉଣା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ତ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ମୋ ଶାଶୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ମୁଁ କହିବାଟା ସବୁବେଳେ ଭାବେ ନାହିଁ, ମୋ ଶାଶୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଗୋରା, ଆଉ ହେଲ୍ଥ ବି ଅଛି ତାଙ୍କର। ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି, ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ମା ପାଖରୁ ସେ ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଲି, ଭଲ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପାଇଲି। ଫ୍ୟାମିଲିର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ସକାଶେ ଆମେ ଆସି ବାହାରେ ରହୁଛୁ। ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ, ମୋ ପୁଅ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସି ବାହାରେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ଯାଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖା କରିଦେଇ ଆସୁ ତାଙ୍କୁ। କ'ଣ କରାଯିବ, ଭଗବାନ ଖାଲି ଏତିକି ଦୂରରେ ଥାଇ ଡାକୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଦେହ ଶୀଘ୍ର ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାଇଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ବହୁତ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୋ ପୁଅ କାଖେଇଲେ। କ'ଣ କରାଯିବ ଜୀବନରେ, ମୁଁ ଭାବେ ମୋ ମା ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ମା ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏମିତି କିଛି କଲା ଯେ 8 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ହେଇକରି ବି ତାଙ୍କ କେବେ ଗୋଟେ ସେବା ବି କରିପାରିଲେନି। ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ ବି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଆମେ ରହିପାରିଲୁନି ନା। ସେବା ଯଦି କରି ପାଖରେ ରହି କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ଠିକ୍ରେ ଯଦି ନେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଆଜି ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଥାନ୍ତା, ଏମିତି ଖରାପ ହେଇନଥାନ୍ତା। ମାନେ ସେ ଏତେ ୱିକ୍ ନୁହଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ଆଉ 2 ଜଣ ଯା ଦେଢ଼ଶୁର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମଝିଆ ଦେଢ଼ଶୁର ଯା ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଯା ଦେଢ଼ଶୁର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ସାନ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା କେଉଁଠି ଅବହେଳା ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ସେଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲାବେଳେ ଜାଣିଥିଲି। କ'ଣ କରାଯିବ, ମନ ତ ବହୁତ ଖରାପ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଯାଇ ଦେଖିବି ଆସିବା, ସାଡ଼େ କାମ ଡ୍ୟୁଟି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ଛୁଟି ମାରିଲେ ବି ଅସୁବିଧା ଆମକୁ ନିଜେ। ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ତଥାପି ସେଥିରୁ ରଜ ଛୁଟି ବାହାର କରି ଯାଇଥିଲେ ଗାଁକୁ, 2-3 ଦିନ ରହିଲେ, ଦେଖା କରିକି ଆସିଲେ। କ'ଣ କରାଯିବ ଆଉ, ଏବେ 2 ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲେ, ତଥାପି ଏ ଟାଇମ୍ରେ ମାଆଟା ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ନାହିଁ, ମାନେ କୌଣସି ପୁଅଙ୍କର ବି ମନ ବୁଝିବନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛି, ମାଆ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ସେ କାନ୍ଦିଲେ କି ମନ କଷ୍ଟ କଲେ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ଯେହେତୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ମାଆ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି ମୋ ମାଆ, ସିଏ ଶାଶୁ ନୁହଁନ୍ତି, ସତରେ ସେ ମୋ ମାଆ ଯେମିତି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଠିକ୍ରେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ନା ଶୋଇଲେ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ୁଛି କି ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ମାଆ ଚାଲିଗଲେ କେବେ ମାଆଟେ ବି ମିଳିବନି, ଖୋଜିଲେ ବି ଆମେ ମିଳିବନି ଆମକୁ, କି ଆମେ ଖୋଜି ପାଇବୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆମକୁ ଏମିତି କଲା, ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଦେଲା, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ତାଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନ ତାଙ୍କର ନେଇପାରୁନି। ଆଉ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଡାକୁଛି କି ବାହାର ଲୋକ କିଏ ଜାଣୁ କି ନ ଜାଣୁ, ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଦୁନିଆରେ କେତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ। ଆଉ କେତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ କେତେ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ମନ ବି ବୁଝୁନି। ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା କେଉଁଥିରେ ବି ଠିକ୍ସେ ଭଲ ବି ଲାଗୁନି, ମନଟା ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଅଛି। କ'ଣ କରାଯିବ, କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲେ, ମେଡ଼ିସିନ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ଆସିକରି ତାଙ୍କୁ ଆସିକରି ଆମ ବୟସ ଆସିକରି 50 ଖଣ୍ଡେ ଆସି ହେଇଯିବଣି, 50 ଖଣ୍ଡେ ବୟସ ହେଇଯିବଣି। ଆଉ
କ'ଣ କରାଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେଇଆ ହିଁ ହେବ। ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଦେଖା ହେବ କି ସେବା କରିବାର ଥିବ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ତାଙ୍କର କରିବୁ। ଆଉ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ କି ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ରୁହ, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ ଆମେ ନେବୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବୁ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବୁନି, ଗାଁରେ ରହିବୁ। ଗାଁରେ ରହିଲେ ତ ଆମେ ଚଳିପାରିବୁନି, କିଛି ବି ଆମର ସଂସ୍ଥା ନାହିଁ କି ବିଜନେସ୍ ନାହିଁ କି କୌଣସି କାମ କଲା ଭଳିଆ ବି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଗାଁରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସି ବାହାରେ ରହୁଛୁ। ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥାଇକିରି ବି ତାଙ୍କୁ ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ମୋର ଅଲଗା ଯା ଦେଢ଼ଶୁର ଅଛି, ସେମିତି କେବେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଆମେ ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏତେ ସୁଖର ପରିବାରଟା, ସଂସାରଟା ମାନେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ମାଆ ପାଖରୁ ଆମେ ଦୂରରେ ଆସି ରହିଲୁ। ମନଟା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ତ ଏକରେ ମନ କଷ୍ଟ ହୁଏ କି ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସି ବାହାରେ ରହୁଛୁ, ଭଡ଼ା ଘର ନେଇ ରହୁଛୁ, ନିଜର ଘର ଦ୍ୱାରା ଖାଇକି ବାହାରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଛୁ, ମନ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଫିର୍ ବି ମନ ବୁଝେଇ ଦିଏ, ଯେହେତୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ଆଉ ଆସି ବାହାରେ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ମାଆଟା ଏତେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଖରାପ ହେଇକରି ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରୁନୁ, ସେ ଯୋଗୁଁ ମନକୁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି, କେଉଁଠି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, 3ଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ସବା ସାନ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛି। ମୋର ଯେମିତି ଆଶା ଅଛି ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବେ, କି ମୋ କାଲି ସକାଳେ ମୋ ପୁଅ ବାହା ହେବ, ବୋହୂଟେ ଆଣିବେ, ମୋ ସେବା ଭଲ କରିବେ। ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ଥିବ କି ସେ ବାହାସାହା ହେଇକରି ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବେ, ମୋ ସେବା ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବେ, ମୋ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ଠିଆ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, କିଛି ବି କରିପାରିଲୁନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ନହେଲେ ବି ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ ପାଖରେ ରହି ସେବା ଟିକେ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେତିକ ବି କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ମାନେ ଭଗବାନ ସାଥ ଦେଲେନି କରିବା ପାଇଁ। ଖାଲି ମନ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ରହିଲା, କି ଯାହାକି ଗୋଟେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରର ସେବା ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ବି ଭଗବାନ କେବେ ସାଥ ଦେଲେନି। କ'ଣ କହିଲ, ମନ ତ ଭଲ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଖାଲି ଏତିକି ଡାକୁଛି ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୋର ଗୋଟେ ଥିଲା ମୋ ଶାଶୁ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ବାହାଘର ଦେଖିବେ। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ତୋ ପୁଅଟେ ହେଇଛି, ମୁଁ ତୋ ପୁଅ ବାହାଘର ଦେଖିବି, ପୁଅ ବାହାଘର ଦେଖିବି। ଆଉ ଯେବେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗ କୁହନ୍ତି ପାପୁଲଟା ଆଜି ବାହା ହେବ ମୁଁ ଦେଖିବି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିକି ତ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଦେହଟି ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କାମନା ଗୋରେଖନାଥ ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଲାଗିଛି ଆଉ 5 ବର୍ଷ ସେମିତି ବସିଯାଆନ୍ତି କି ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ସେ ପୁଣି ଖିଆ ପିଆ ଭଲ ମନ୍ଦ ପୁଣି ଆଗ ଭଳି କରନ୍ତେ। ହାରି ଯାଇଥିବା ବାଜିରେ ପୁଣି ଆମେ ଜିତି ଯାଆନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଭାବେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ପକାଇଦେବେ। ମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିବୁ, ଆମ ପାଖରେ ରହିପାରିବୁନି, କ'ଣ କରିପାରିବୁନି, ନା ସେବା ଯତ୍ନ କରିପାରିଲୁନି, କିଛି କରିପାରିଲୁନି, ମନ ବୁଝିଲାନି। ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ରହିଗଲା ଜୀବନରେ। ଆଉ ତାର ସବୁ ସୁବିଧା ହେଲା, ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲାବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ରହିଲୁ, ଆସିକିରି ମାନେ ଖୁସିରେ ରହିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଇନକମ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେତେବେଳେ ଚାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ବି ଆସିଲେନି। ଆଉ ଆଜି ଏତେ ଦେହ କଣ୍ଡିସନ୍ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି ଆସିବେନି।
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଦେଇ ଆସିବୁ ବାସ୍। ଆଉ ସେ ଆମ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ବି ଚାହାଁନ୍ତିନି। ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମାନେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯାଆ ଦେଢ଼ଶୁର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ କାଟିକିରି ଆଉ କେବେ ମୋ ଶାଶୁ ଆସିପାରିବେନି ଆମ ପାଖକୁ। ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଥା ନ ମାନି କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ କଥା କାଟି ଦେଇ ଯାଇପାରିବି? ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ଶାଶୁ ବି ସେମିତି ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି, ସେହେତୁ ତାଙ୍କ କଥା ତ ମାନିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବି ପଡ଼ିବ ନା। କ'ଣ କରିବ? ତାର ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତାହା ହିଁ ତ ହେବ। କହିଲେ ବି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଳି ଘାଣ୍ଟି ଜୀବନରେ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଜୀବନ ସାଥୀ ବାଛିଲେ ଯାହାକି ତା ମାଆ ବାପାଙ୍କର ଟିକେ ସେବା ବି ଟିକେ କରିପାରିବେନି, କି ତା ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସେବା। ଆଉ ସେତିକ ଜୀବନରେ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ କରିପାରିବ। ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ସେ ମୋ ବାପା ମାଆ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସେତିକି ଚିନ୍ତା କରେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ତ ମୋତେ ଚାହେଁ ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା କରି ରଖିବା। ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ଏକାଠି ହେଇପାରୁନି ତାଙ୍କ ସହିତ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲଢ଼େଇ ସଂଘର୍ଷ ସବୁକିଛି କଲା ପରେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ହେଇପାରିଲିନି ଜୀବନରେ। ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟରେ ବି ଆମେ ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ନାହୁଁ। ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଆଉ 2 ଜଣ ପୁଅ ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଖାସ୍ କରି ମୋ କଥା କହିବି, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ସେ ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ତ କେବେ ଜୀବନରେ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପାଇବିନି। କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଖାଲି ମନକୁ ବୁଝି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକିନା ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉ ଆମେ ବି ଚାହୁଁନୁ କି ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଘରେ କିଛି ହୋ ହାଲା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲେ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତାହା ହିଁ ହେବ। ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି କାମନା କରୁଛି କି ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଠିକ୍ରେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ବି ଦରକାର। ସେ ଭଲ ହେଇଗଲେ ଆମର ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ ଜୀବନରେ, ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖାସ୍ କରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଜମା ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଖୁସିରେ ମୋ ଖୁସି। ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛି ତାଙ୍କ ଦେହଟି ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏତିକି କାମନା। ଆଉ